السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 20 پڑھیں گے، اور لیسن نمبر 20 کے اندر وہ چیز جو عدد اور معدود ہمیں پڑھنا ہے۔ لیسن نمبر 19 کے اندر بھی ہم نے عدد اور معدود پڑھا، 1 سے لے کر 2 کی گنتی، عدد جو ہے ہم کیسے استعمال کریں گے، اور جو معدود جو گنا جا رہا ہے اس کو ہمیں کیسے استعمال کرنا ہے، یہ چیز ہم نے پڑھی۔ لیکن لیسن نمبر 19 کے اندر ہم نے عدد جو ہے یعنی معدود جو ہم نے پڑھا وہ مذکر تھا، ٹھیک ہے، اور تو معدود مذکر کے ساتھ جو عدد استعمال ہوا مؤنث استعمال ہوا۔ لیسن نمبر 20 کے اندر آپ پڑھیں گے جو معدود رہے گا، جس چیز کو آپ گن رہے ہیں وہ مؤنث ہے، تو اس کے لیے جو آپ عدد استعمال کریں گے وہ آپ جو ہے مذکر استعمال کریں گے۔ میں نے شارٹ میں یہ آپ کے سامنے لکھا ہے، دیکھیے عدد کہتے ہیں گنتی کو، جیسے ہم 1 2 3 4 5 یہ عدد ہے، یہ گنتی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر 1 اور 2 سیم ہوں گے، ہم نے پڑھا ہے اور آپ لوگ کو شاید سمجھ بھی آ گیا، دونوں سیم ہوں گے، یعنی کیونکہ یہ موصوف صفت استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 1 اور 2 میں عدد معدود، اگر ہمارے پاس معدود مذکر ہے تو عدد بھی مذکر استعمال ہوگا، معدود مؤنث ہے تو عدد بھی استعمال ہوگا۔ اب اس کے بعد ہم سے 3 سے لے کر 10 تک جو ہمارے پاس عدد رہے گا، جو گنتی ہے، گنتی پہلی چیز تو ہم کو یہ یاد کرنا ہے کہ مضاف ہوگا، وہ مضاف ہو گیا، جو گنتی جو ہے مضاف ہوگی۔ نمبر 2، عدد معدود کے اپوزٹ رہے گا، جو عدد ہم گنتی کر رہے ہیں معدود کے اپوزٹ رہے گا۔ معدود کے اپوزٹ مخالف کیسے؟ جو معدود جس ہم کو گن رہے ہیں وہ اگر ہم مذکر ہے تو اس کے لیے عدد ہم مؤنث لائیں گے تا والا، اور اگر معدود ہمارے پاس مؤنث ہے تو ہم اس کے لیے عدد لائیں گے اپوزٹ مذکر بغیر گولتا والا۔ اور معدود کے تعلق سے 3 سے لے کر 10 تک جو معدود ہمارے پاس استعمال ہوگا مضاف الیہ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ مضاف الیہ جب ہم نے لکھ دیا تو اس کے اندر آگے کو مجرور ہوگا، کیونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آگے میں نے اور لکھ دیا جمع، یعنی وہ جو آپ کے پاس معدود جو آپ استعمال کریں گے وہ آپ جمع استعمال کریں گے۔ آپ کو کہنا ہے کہ 3 آدمی، تو آپ ثلاثۃ رجل نہیں کہیں گے، ثلاثۃ رجال۔ آپ کو کہنا ہے 5 طالبات، تو آپ یہ نہیں کہیں گے خمس طالبات، نہیں، 5 طالبات، جمع اور مجرور۔ تو یہ چیز الحمدللہ ہم لوگوں نے پہلے سمجھ لی ہے۔ لیسن نمبر 20 کے اندر ہم اسی چیز کو انشاءاللہ روایت کریں گے۔ نشاط موجود؟ الدرس العشرون، سبق نمبر 20، ٹھیک ہے۔ اور سبق نمبر 20 کے اندر جو ہمیں کیا کیا پڑھنا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ لیلا عورت کا نام ہے، لیلا کہہ رہی یا سلمہ، اے سلمہ، لیلا کہہ رہی ہے اے سلمہ، افی فصلی کا، کیا آپ کی کلاس میں، طالباتن کی جمع پلورل طالبات من الصین والیابان، اے سلمہ کیا آپ کی کلاس میں اسٹوڈنٹس، فیمیل اسٹوڈنٹس طالبات ہیں چائنا اور جاپان سے؟ تو سلمہ کہتی ہے نعم، ہاں، فی فصلنا ہماری کلاس میں 5 طالبات، طالبات معدود جو ہے یہ مؤنث ہے ہمارے پاس، لیکن اس کے لیے جو ہم عدد استعمال کیے وہ بغیر گولتا کے مذکر ہے۔ 5 طالبات، 5 مضاف ہے، طالبات مضاف الیہ مجرور جمع ہے۔ 5 طالبات ہماری کلاس میں 5 طالبات ہیں، من الصین چائنا سے، واربع اور 4 طالبات 4 طالبات۔ اب یہاں پہ طالبات مؤنث ہے تو اربعۃ طالبات غلط ہو جائے گا۔ واربع طالبات من الیابان، اور 4 طالبات ہیں جاپان سے، وثمان طالبات اور 8 طالبات، وثمان طالبات اور 8 طالبات من انڈونیشیا سے ہیں۔ اب جو 8 ہے
یہ سمانی مذکر ہے، مؤنث تھا ثمانیہ تھا، ہم نے پڑھا ثمانیہ تو وہ ثمانی طالبات من انڈونیشیا، اور 8 طالبات ہیں انڈونیشیا سے، ٹھیک ہے۔ اب لیلا کہہ رہی ہیں وفی فصلنا، اور ہماری کلاس میں 3 طالبات من الہند، 3 طالبات ہیں انڈیا سے، و6 طالبات من الفلپین، و6 طالبات من الفلپین، اور 6 طالبات ہیں فلپائن سے۔ ستو مذکر ہے، مؤنث اس کا تھا ستتو، مؤنث تھا ستتو، تو ستو ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے، مذکر ہے۔ وَسِتُّ طالبات من الفلپین، اور 6 طالبات ہیں فلپائن سے، وَسَبْعُ طالبات من ترکیہ، اور 7 طالبات ہیں ترکی سے۔ سورہ یوسف اگر آپ لوگ پڑھتے ہوں گے تو 12 پارے کا جو آخری پیج ہے اس کے اندر یوسف علیہ السلام نے جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، 7 بقرات سمانی یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات، تو اس میں گنتی استعمال ہوئی ہے یہ 7 کا لفظ۔ اب سلمہ کہہ رہی ہے کم اختن لک یا لیلا، اے لیلا آپ کی بہنیں کتنی ہیں؟ کم اختن لک یا لیلا، کم کے بارے میں پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اے لیلا آپ کی بہنیں کتنی ہیں؟ تو لیلا کہہ رہی ہے لی 3 اخوات، میری 3 بہنیں ہیں۔ اب 3 یہاں پہ کیا ہے؟ عدد ہے، اخوات معدود ہے، مؤنث ہے۔ وَكَمْ أَخًا لَكَ، اور آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ لی 5 اخوۃ، اب اخوۃ یہاں پہ کیا ہے؟ اخوۃ ہمارے پاس مذکر ہے، اور اس کے لیے جو عدد استعمال ہو مؤنث، اخوۃ معدود اور 5 عدد، میرے 5 بھائی ہیں۔ اب سلمہ کہتی ہے لکی 3 اخوات، تمہاری 3 بہنیں ہیں، و5 اخوۃ، اور 5 بھائی ہیں، تمہاری 3 بہنیں اور 5 بھائی ہیں۔ تو لیلا کہتی ہے نعم ہاں۔ وَكَمْ أَخًا وَأُخْتًا لَكَ، اور آپ کے کتنے بھائی اور کتنی بہنیں ہیں؟ یعنی اب لیلا جو ہے سلمہ سے پوچھ رہی ہے اور آپ کی بھائی اور بہنیں کتنی ہیں؟ تو سلمہ کہہ رہی ہے لی 4 اخوۃ، میرے 4 بھائی ہیں، اخوۃ معدود ہے، ٹھیک ہے، مذکر، تو 4 مؤنث ہے۔ و4 اخوات، اخوات معدود مؤنث ہے تو 4 مذکر ہے۔ میرے 4 بھائی اور 4 بہنیں ہیں۔ لیلا کہتی ہے لی زمیلتن، میری ایک فرینڈ ہے، کلاس میٹ ہے، کولیگ، اسمہا خدیجہ، تو اس کا نام خدیجہ ہے، لہا 8 اخوۃ، اس کے 8 بھائی ہیں، اخوۃ معدود مؤنث ہے، معدود مذکر ہے، 8 عدد مؤنث لائے، 8 اخوۃ و8 اخوات، 8 مذکر ہے، عدد اخوات جو ہے یہ معدود ہے، مؤنث ہے، لہا 8 اخوۃ، اس کے 8 بھائی، و8 اخوات، اور 8 بہنیں ہیں، اور 8 بہنیں ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے یہ لیسن ہمارا ختم ہوا۔ اب شیخ نے جو پہلی تمرین دی ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں، بعد کی تمرین انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیں۔ تمرین، پہلی تمرین، اقرأ واکتب، پڑھو اور لکھو، 3 طالبات، اب دیکھیں طالبات ہمارے پاس جو معدود ہے یہ مؤنث ہے، جمع ہے اور مجرور ہے، دیکھیں کسرہ ہے نیچے، 3 طالبات، اب ہم جو اس کے لیے عدد لائے اس میں تا نہیں ہے، مذکر عدد لائے، 3 طالبات، 4 طالبات، 5 طالبات، 6 طالبات، 7 طالبات، 8 طالبات، 9 طالبات، 10 طالبات۔ یہاں پہ جو ہمارے پاس ثمانی ہے، ثمانی کو انشاءاللہ بعد میں ہم سمجھیں گے، یہ اصل میں اسم منقوص ہے، اور اسم منقوص کی یا جو ہے وہ حذف بھی ہوتی ہے، اور کہیں کہیں حذف نہیں ہوتی ہے، کہیں کہیں واپس آ جاتی ہے۔ تو جب اسم منقوص مضاف بن کر استعمال ہو تو اس کی یا جو ہوتی ہے وہ یا واپس آ جاتی ہے، اس لیے کہ یہ 3 سے 10 تک گنتی میں ثمانی مضاف استعمال ہے، اس لیے کہ یا یہاں پہ یا واپس آ گئی، ورنہ یا اس کی ڈراپ بھی ہو جاتی ہے، ثمانن بھی آتا ہے، ثمانن بھی آتا ہے، تو ثمانی یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو 2 صورتوں میں اس کی یا واپس آتی ہے، ایک صورت تو یہ ہے کہ جب اس کے اوپر الف لام داخل آ جائے، الف لام داخل ہو، اس پر الف لام داخل ہو، اور دوسری یہ ہے کہ جب یہ مضاف بن کر آئے تو اس کی یا کیا ہے، اس کی یا واپس آ جائے گی، اس کی یا واپس آ جائے گی، ٹھیک ہے۔
اقرا وکتب، پڑھو اور لکھو، یہاں پہ آپ کو پڑھنا ہے. اور اس میں ایکسرسائز میں شیخ آپ کو جو گنتی ہم نے پڑھی ابھی لیسن کے اندر، اس کی ہمیں پریکٹس کرا رہے ہیں، اس کی ہمیں کیا کرا رہے ہیں؟ پریکٹس کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی ہمیں پریکٹس کرنی ہے. ہمیں تقریباً شیخ نے جو جملے دیے ہیں وہ جملے 14 جملے ہیں. ٹھیک ہے، 14 جملوں کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں استعمال کرنا ہے. تو میں نام لیتا جاؤں گا، آپ لوگ کو پڑھتے جانا. زاہد الڈے. جی شیخ. پہلا جملہ آپ کو پڑھنا ہے. فی بیتنا ثلاث غرف. ہاں، اب یہاں پہ جو غرف ہے اس کا کیا معنی ہے؟ روم، یعنی 3 روم. ہاں، غرفتن کی جمع، غرفتن کی جمع غرف، غرفتن کی جمع. اب غرف کا جو واحد ہے غرفتن، ہمارے وہ غرفتن ہمارے پاس کیا ہے؟ مؤنث ہے. کیا ہے؟ مؤنث ہے. اب اگر اس کی جمع میں مؤنث کی علامت نہ ہو تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمیں کسی اسم کو پہچاننا ہے کہ وہ مذکر ہے تو مؤنث، تو ہم کیسے پہچانیں گے؟ اس کے واحد سے، اس کے واحد سے واحد میں پہچانیں گے. کا تو جو غرف ہمارے پاس مؤنث ہے اس لیے ہم ثلاث جو عدد لائے وہ مذکر لائے بغیر گولتا کے. ہاں، فی بیتنا ثلاث غرف، ہمارے گھر میں 3 روم. ہاں. اس کے بعد دوسرا پڑھا عائشہ صدیقہ. فی الجامعۃ 10 حافلات. حافلات کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے پڑھا کہ 3 سے لے کر 10 تک معدود کیا ہوگا؟ معدود جمع ہوگا. حافلۃ بس، حافلۃ بس، اس کی جمع حافلات، اس کی جمع حافلات. فی الجامعۃ 10 حافلات، یونیورسٹی میں 10 بسیں. عائشہ، عشروں کی شین کے اوپر سکون کیوں آیا؟ جی، عشروں کی. ہاں، عشروں کی شین، ہم نے عشروں کیوں نہیں بولا؟ عشروں کیوں بولا؟ مضاف ہے اس لیے. نہیں، کون بتائے گا؟ میں نے بتایا تھا پچھلے لیسن میں. مؤنث کی گنتی ہے. مؤنث کی گنتی ہے شیخ. ہاں، جب آپ مؤنث کے لیے استعمال کریں گے عشرہ کو تو عشرہ کی شین پہ کیا آ جائے گا؟ سکون آئے گا. سکون آ جائے گا. لیکن اگر آپ مذکر کے لیے استعمال کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ کو کہنا ہے کہ فی الجامعۃ 10 طلاب، جامعہ میں کتنے طلبہ ہیں؟ 10 طلبہ ہیں، تو شین کے اوپر فتحہ آ جائے گا. لیکن جیسے ہی آپ اس عدد کو استعمال کریں گے مؤنث کے لیے تو شین کے اوپر کیا آئے گا؟ سکون آ جائے گا. سکون آ جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حافلاتن ہے اسی لیے ہم عشرو لے رہے ہیں. جی ہاں، حافلات مؤنث ہے. مؤنث ہے. تیسرا پڑھیں کوثر بانو. السلام علیکم. فی ہذہ المدرسۃ 8 مدرسات. ہاں، کیا معنی ہوا؟ فی ہذہ المدرسۃ، یہ مدرسے میں 8 مدرسات ہیں. ہاں، مدرسات، حافلات مدرسات، اور آگے آپ کے پاس اور آ رہا ہے بنات، دجاجات، کلیات، ممرضات، یہ سب جمع مؤنث سالم ہے. کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم ہے. جمع مؤنث سالم کو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بورڈ پہ سمجھایا ہے. جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت رفع میں پیش کے ساتھ، حالت نصب میں زیر کے ساتھ، اور حالت جر میں بھی زیر کے ساتھ. تو 10 حافلات 8 مدرسات، مجرور ہے، مضاف الیہ مجرور تھا، مجرور ہے مجرور، جی مجرور ہے. جی مجرور ہے. تو یہ چیز آپ کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری بات، جتنے بھی آپ کے پاس 14 کی 14 جملے آئیں گے، 14 کی 14 جملوں میں اینڈ میں جمع رہے گا. کیوں؟ کیونکہ معدود 3 سے لے کر 10 تک معدود کیا ہوتی ہے؟ معدود جمع. معدود جمع. چیز آپ کو یاد رکھنا ہے. اس کے بعد 4 نمبر پڑھیں گے فرزانہ خاتون. عباس لہو 7 بنات. 7 اگر آپ نے کہہ دیا تو آپ نے مضاف کے رول کو توڑ دیا. 7 ہاں، عباس لہو 7 بنات، عباس کی 7 بیٹیاں ہیں. بنات مضاف الیہ مجرور کسرہ کے ساتھ. سمرا 5 نمبر. فی بیتنا 9 دجاجات. دجاجتن غلط، دجاجتن نہیں ہو سکتا، معدود جمع ہوتا ہے. سمرا، دجاجتن غلط ہے، معدود جمع ہوتا ہے. دجاجتن واحد ہے. دجاجتن
दजाजातिन मुस्तातिन बनातिन हाफिलातिन अलिफ आएगा तब जमा बनेगी। फी बैतिना तिस्उ दजाजातिन जीम के बाद अलिफ है। दजाजातिन हमारे घर में 9 मुर्गियां हैं। हाँ उसके बाद पढ़े तरन्नुम शेख। ठीक है। फिल जामियती खम्सु कुल्लियातिन। फिल जामियाती खम्सु कुल्लियातिन जामिया में 5 कॉलेज हैं, 5 फैकल्टीज हैं, 5 कॉलेजेस हैं। ठीक है। कुल्लियात ये भी जमा मुअन्नस सालिम है। उसके बाद पढ़े महमूद आलम। जी शेख। फिल मुस्तशफा 10 तबीबातिन व 4 मुमर्रिज़ातिन। हाँ हॉस्पिटल में अशरू, देखो शीन के ऊपर सुकून दिया शेख ने, क्यों? तबीबात क्या है हमारे पास? तबीबात मुअन्नस। फिल मुस्तशफा 10 तबीबातिन हॉस्पिटल में 10 डॉक्टर हैं, फीमेल, व 4 मुमर्रिज़ातिन और 4 नर्सें हैं। 4 नर्स हैं। तालिम का एराब हालत जर में कसरा के साथ आता है, आप लोग को याद रख लेना है सबको। ठीक है जी शेख। नसब में भी कसरा के साथ आएगा, हालत नसब में और हालत जर दोनों में जमा मुअन्नस सालिम का एराब किसके साथ आएगा? कसरा के साथ। कसरा के साथ। हाँ अब उसके बाद 8 नंबर इफ्रा। साजिदा जबीन। जी अस्सलाम वालेकुम शेख। अस्सलाम रहमतुल्लाह। खालिदुन लहू सलासतु अबनाई व अरबउ बनातिन। एक बार और। खालिदुन लहू सलासतु अबनाई व अरबउ बनातिन। क्या गलती की इन्होंने, कौन बताएगा? अपना इन है, अपना इन है, 2 तनवीन है लेकिन पढ़ा नहीं। अपना इन 2 मरतबा पढ़ाने के बावजूद भी वो सेम पढ़ इन तनवीन मौजूद भी है किताब में। खालिदुन लहू सलासतु अबनाइन व अरबउ बनातिन। खालिद के 3 बेटे और 4 बेटियां। अब यहाँ पे आप देखो अपना मुज़क्कर है तो सलासतु अदद क्या आया? ता के साथ आया ता के साथ। जी जी। और बनात मुअन्नस है तो अरबउ क्या आया? मुज़क्कर आया जी अरबउ। अब यहाँ पे शेख ने क्या कर दिया, जो रूल हमने पहले वाला पढ़ा और इस लेसन दोनों को मिक्स कर दिया। जी हम फर्क कर ले। अबना मुज़क्कर है तो सलासतु लाए, बना मुअन्नस है तो अरबउ लाए। बना मुअन्नस लाए। जी। अब्दुल बाकी 9 नंबर अब्दुल बाकी। जी फी खमसतु इख्वातिन व 6 अखवातिन। एक बार और। ली खमसतु इख्वातिन व 6 अखवातिन। हाँ ली खमसतु इख्वातिन, इख्वातिन अखुन का जमा। ठीक है मुज़क्कर है तो हम लाए खमसतु ता वाला, अदद लाए ता वाला। वसित्तु अखवात, अखवात उख्तुन की जमा मुअन्नस है तो सित्तु हम बगैर गोल के ता के लाए, क्योंकि हमारे पास मादूद जो है वो मुअन्नस। ली खमसतु इख्वातिन मेरे 5 भाई हैं, वसित्तु अखवातिन और 6 बहनें हैं। उसके बाद पढ़े तबस्सुम शेख। फी हाज़ल किताबी अशरतु दुरूसिन। इस किताब में 10 लेसन है। अब देखो दुरूस है, दुरूस मुज़क्कर है, दरसुन की जमा। तो अशरतु शीन के ऊपर क्या है? फतहा है। फतहा है। ये चीज आपको ध्यान से, आगे चल के आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे चल के गिनती में बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि शीन खबर कब आएगी, सुकून कब आएगा। आप याद रख लेनी है दिमाग में कि आपके पास मुअन्नस है तो शीन के ऊपर सुकून रहेगा, मुअन्नस शीन के ऊपर क्या रहेगा? फतहा रहेगा। उसके बाद पढ़े शबनम शिंदे। लना अरबातु अमामिन आमामिन व खमसु अमातिन। अम्मातिन, हाँ तर्जुमा।
मेरे, हमारे, मेरे नहीं, ली होता तो मेरे होता। जी जी जी, हमारे 4 चचा हैं और 5 फूफियां हैं। हाँ, अम्मुन की जमा अम्माम। अम्मुन हमारे पास जो है ये मुदक्कर है, ये क्या है, मुदक्कर है, इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने अरबातु ता के साथ लाया, और अम्मात मुअन्नस इसलिए हमने खमसु बगैर गोलता के लाया। हाँ, उसके पढ़े आयशा सिद्दीका, क्या सॉरी आयशा सईदा। जी। फी बलदी खम्सु जामिआतिन, फी बलदी खम्सु जामिआतिन की जमा जामिआत, मुअन्नस है हमारे पास, मुअन्नस, मअदूद हमारे पास मुअन्नस है, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने अदद मेरे बलद में, मेरे शहर में 5 यूनिवर्सिटीज हैं। जी। अब उसके बाद पढ़ें उम्मे रेहान। मैं पढ़ूं? उम्मे रेहान, सबा सलीम, फी बलदी खमसु, ये हो गया ना? हाँ, आगे वाला 13 नंबर। फी जालिकल दरसु समानी कलिमातिन जदीदतुन। एक बार और पढ़ें। फी जालिकल दरसु समानी कलिमातिन जदीदतिन। हाँ, कौन बताएगा इन्होंने कहाँ गलती की है? फी हाज़ा दरसु समानी कलिमातिन जदीदतिन। फी ज़ालिका दरसी, फी ज़ालिका दरसी, इस सबक में समानी कलिमातिन जदीद, कलिमात की सिफत है जदीदतिन, तो जदीदतिन मजरूर रहेगी, मजरूर, दोनों भी मजरूर के अंदर, इस लेसन के अंदर, सॉरी हाँ, इस लेसन के अंदर 8 नए कलिमात हैं, 8 नए वर्ड्स हैं। उसके बाद पढ़ें महमूद आलम, आप पढ़े। उमर खान, इंदी सलासुन मजल्लातिन। अभी सलासुन आपने पढ़ लिया था, आपने मुदाफ इलैह का मसला खत्म, मुदाफ का खत्म कर दिया मसला। हाँ, क्या है शेख? सलासु ही पढ़ा मैंने भी। सलासु आपने सलासुन पढ़ दिया था, तनवीन पढ़ दी, मुदाफ के ऊपर तनवीन आती है। नहीं, मैं सलासु ही पढ़ना चाह रहा था शेख, वहाँ पे लिखा भी है। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। इंदी सलासु मजल्लातिन, मजल्लात कहते हैं मैगजीन, मजल्लातुन की जमा मजल्लात, मैगजीन, तो ये क्या है, मुअन्नस है, मादूद हमारे पास मुअन्नस है, तो इसलिए हम सलासु जो लाए वो बगैर गोलता के लाए। मेरे पास 3 मैगजीन हैं। यहाँ पे उमर हमने ली नहीं कहा, इंदी क्यों कहा? अगर ली कहते ली सलासु मजल्लातिन तो सही होता। ये ली अपन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं, ये मजल्लात जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हाँ गैर आकिल है। थिंग इनको अभी हमको छोड़ देना, हमको अरबी को आकिल और गैर आकिल याद रखना है। क्या याद रखना है? आकिल और गैर आकिल। आकिल और गैर आकिल, आकिल इंसान, जिन्नात, फरिश्ते, उसके अलावा सब गैर आकिल। हाँ जी। अब उसके बाद हमारे पास 3 नंबर एक्सरसाइज है। अजीब अनिल अस्इलतिल आतियति, आने वाले सवालों का जवाब दीजिए मुस्तअमिलन, इस्तेमाल करते हुए अल अददुल मज़कूरु, जिक्र किया हुआ अदद, बैन कौसैनी, दोनों ब्रैकेट के दरमियान। यानी आने वाले सवालों का आपको जवाब देना है, आपको अदद जो है ब्रैकेट में दे दिया गया है, उस अदद को, गिनती को आपको जो है गिनती के हिसाब से आपको जवाब देना है। अब आपके पास जो है सवाल है कम अखन लका, आपके कितने भाई हैं, ठीक है। अब आप ब्रैकेट में आपके पास लिखा हुआ 6, अब आपको बताना है अरबी में कि मेरे 6 भाई हैं, ठीक है।
میں نام لوں گا. عثمان. كم أخ لك؟ ہاں. ستة عندي نہیں لي آئے گا لي. ہاں لی. لي ست أخون. کون بتائے گا اس کا جواب صحیح؟ اثنین اخواتن. لی ستۃ اخوۃ. ابھی پڑھا آپ لوگوں نے مضاف جو ہے معدود مضاف الیہ رہے گا مجرور رہے گا تو اخوتن کیسے ہو جائے گا؟ موصول صفت ہے. لی ستۃ اخوتن دونوں بھائی بہن کی کٹائی ہونی چاہیے. لی ستۃ اخوتن. لی ستۃ اخوتن. افراد دوسرے کا آپ کرو. کم اختن لک اس کا آپ کرو. افراد کو آواز نہیں ہے. ارم آپ کرو. جی سر. کم اختن لک. اختن. اختن نہیں ہو. اختن. کم اختن لک. کم اختن لک لی خمسۃ اخوات. اختن مؤنث ہے. اختن کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو اب آپ کے لیے جو اس کو عدد استعمال کریں گے عدد مذکر استعمال کریں گے. لی خمس اخوات. اخوات. لی خمس اخوات. عالیہ نمبر 3. عالیہ. محمد ندال. محمد ندال. نعم. كم أختا لك؟ انتهينا. الرقم الثالث. كم بقرة في الحقل؟ كم بقرة. كم استفهام. كم بقرة في الحقل؟ في الحقل. ہاں کھیت میں کتنی گائے. اب آپ کے سامنے بریکٹ میں دیا ہوا ہے 10 10. اب آپ کو بتانا ہے 10 بقرة 10 بقرة في الحقل. بقرہ جب معدود بنائیں گے تو آپ جمع لائیں گے نا. 10 بقرات. 10 بقرات. کہ بقرات آپ مؤنث ہے تو شین کے اوپر سکون آئے گا. فی الحقل 10 بقرات یا 10 بقرات فی الحقل. کلاہما صحیح. اس کے بعد 4 نمبر زاہد الڈے آپ بتائیں. ہندی نہیں آئے گا شیخ کیونکہ ہندی کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ آپ سے یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا. وہ کہہ رہے کھیت میں کتنی گائے ہیں. آپ کو یہ صرف بتانا ہے کھیت میں کتنی گائے. اچھا ہاں زاہد. جی شیخ. کم طالبات جدیدۃ فی الفصل. کم باتن طالباتن. نہیں کم کے بعد ہم نے پڑھا ہے کہ اسم کیا ہوگا؟ واحد ہوگا. تو طالبات کیسے ہو جائے گا؟ تن طالباتن. طالباتن. باقی زبر کو کھینچیں گے نہیں. کم طالباتن. جدیدتن. طالباتن موصوف ہے تو صفت اس کی کیا رہے گی؟ تو جو موصوف کا اعراب رہے گا صفت کا اعراب رہے گا. کم طالباتن جدیدتن. کم طالباتن جدیدتن فی الفصل. ہاں کلاس میں نئی طالبات کتنی ہیں؟ آپ کے سامنے دیا ہوا ہے 9. 9. 9 فی الفصل 9 طالبات. ہاں ہاں
فی الفصل 9 طالبات جدید طالبات جدیدۃ. ہاں طالبات جدیدۃ یا طالبات جدد بھی کہتے ہیں، طالبات جدد. اس کے بعد 5 نمبر عائشہ صدیق صاحب جواب دے اس کا. کم طبیبتن فی مستشفى الولادتی ثمانی طبیبات. فی مستشفى الولادتی 8 طبیبات. احسنتی. اس کے بعد تبسم نمبر 6. جی کم حافلتن فی الجامعتی. ہاں فی الجامعتی 6 حافلات. حافلات. اس کے بعد نشاط آپ بولو 7 نمبر کا. کم ابنل لکا لی اربع لی بیٹے ہیں نا شیخ. کم اربعۃ ابناء. کم ابنن لکا. کم ابنن لکا. یا اگر ملا کے ہم پڑھیں تو کم ابنن لکا. کم ابنن لکا لی 4 ابناء. چونکہ ابن مذکر ہے تو اس کے والا لائیں گے. اس کے بعد 8 نمبر محمود عالم. ہاں شیخ کم بنتن لکا. ہاں اس کے بعد لی یہ بریکٹ میں لی 7 لی 7 بنات. 7 آئے گا. لی 7 آئے گا. 7 لی 7 بنات. لی 7 بنات. میری 7 بیٹیاں ہیں. ہاں. اس کے بعد سمرہ. کم جامعات فی بلدک 3 جامعات فی البلد. فی بلدی 3 جامعات. فی بلدی 3 جامعات یا 3 جامعات فی بلد. تب اس کے بعد شبنم شندے موجود. کوئی اور پڑھے، کوئی بھی پڑھے. کم کتابا عندک. یہاں پر ہم عندی کر سکتے ہیں شیخ. عندی. اب آپ کو معلوم کیا کرنا. ہاں آپ سے ہاں ہاں. عندی ثمانية. عندي 8 كتب. عندي 8 كتب. 8 کتب مذکر ہے. کتب مذکر ہے تو عدد ہم کون سا لائیں گے؟ عدد مؤنث کا لائیں گے. عندی 8 کتب. میرے پاس 8 کتابیں ہیں. اب اس کے بعد 4 نمبر ایکسرسائز ہے، بہت اچھی ایکسرسائز ہے، اس پہ آپ کو دھیان دینا ہے. اقرأ الجمل الآتیۃ. آنے والے جملوں کو پڑھیے. واکتبھا اور ان کو لکھیے. مع کتابت الاعداد الواردۃ فیہا بالحروف. مع کتابت الاعداد الواردۃ. وارد آنے والے نمبرز کو، آنے والی گنتی کو لکھنا ہے حروف کے ذریعے سے. یعنی شیخ نے ہم کو نمبر دیا ہوا ہے لیٹر کے ساتھ، اس کو ہمیں کس میں چینج کرنا ہے؟ حروف میں. ٹھیک ہے. اب پہلا جملہ دیکھو آپ کے پاس ہے لی، اس کے بعد کیا ہے؟ 4. ٹھیک ہے. اس کے بعد اخوا اور اس کے بعد پھر 3 آ گیا. تو آپ کو کس کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ مثال کے طور پر جیسے میں کہوں لی 5 اخوات و 6 بنات. ٹھیک ہے. تو اب آپ لوگ کو جو ہے اس پیٹرن پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب
कोई भी एक करे, एक साथ नहीं पढ़े, कोई भी एक पढ़े, हाँ सब एक साथ नहीं चालू हो जाए, हाँ कोई भी एक पढ़े। प्लीज नाम ले ताकि इजी हो जाए सबके लिए। जेंट्स पहले दे दो सर, जेंट्स को पहले दे दो। हाँ ठीक है, जेंट्स 2-3 ही है, ठीक है जेंट्स पढ़ा पहले। शेख मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ पढ़े। ली अरबातु इख्वतिन, हाँ सही है। वो सलासु इख्वातिन, अखवातिन, अखवातिन सॉरी। हमजा के ऊपर जब अलिफ, यानी अलिफ के ऊपर जब हमजा लिखा रहेगा तो वो इख्वा कसरा कभी नहीं हो सकता, फतहा रहेगा या दम्मा रहेगा। और दूसरी चीज आपको सिर्फ अब दिमाग में ये ध्यान रखना है कि आप जो गिन रहे हैं वो मुदक्कर है या मुअन्नस। अगर मुदक्कर है तो आपको अपोजिट ध्यान रखना है, उसमें आपको ता इस्तेमाल करना है अदद में। अगर आप जो गिन रहे हैं वो मुअन्नस है तो आपको ता को खत्म कर देना है बस। ली अरबातु इख्वातिन व सलासु अखवातिन, मेरी 4 बहनें हैं और 3 भाई हैं। हाँ उसके बाद कौन? महमूद आलम। जी शेख। मुहम्मदुन लहू खमसतु अबनाइन व समानी बनातिन। हाँ व समानी बनातिन। मुहम्मदुन लहू खमसतु अबनाइन, अबना मुज़क्कर है तो खमसा लाएंगे। मुहम्मद के 5 बेटे हैं। व समानी बनात, बनात मुअन्नस है तो अदद मुज़क्कर लाएंगे। व समानी बनातिन, और 8 बेटियां हैं। उमर। शेख मेरा हो गया? नहीं फिर से, ये दूसरा नंबर है। शेख मैं मेरी चांस ट्रांसफर कर सकता हूँ? नहीं आप ट्रांसफर यहाँ पे मतलब कोई इजाजत नहीं है। चलिए ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। इंदी अशरतु कुतुबिन व 7 को, ये 7 है ना शेख? हाँ 7। व मुजल्लातिन व सबउ मुजल्लातिन। सही तो पढ़े, अभी डरते और सही तो किया आपने। इंदी अशरतु कुतुब, कुतुब मुज़क्कर है तो अशरतु ता से लाएंगे हम लोग, ता के साथ। इंदी अशरतु कुतुबिन व सबउ मजल्लातिन। जिसके एंड में आत का साउंड आ जाए तो वो क्या है? वो क्या रहेगा? जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुअन्नस सालिम। लेकिन हर जगह नहीं होता है, कहीं कुछ ऐसे रहेंगे जो जमा मुअन्नस सालिम नहीं रहेंगे, लेकिन कम होता है। अक्सर जो है आत का साउंड आ जाए एंड में तो जमा मुअन्नस सालिम है, तो आपको मुअन्नस समझ जाना है जी। अब ये इतने ही थे ना, मर्द के और भी हैं? अब्दुल बाकी शेख। अब्दुल बाकी, हाँ अब्दुल बाकी, आप याद ही नहीं रखते। फिल मुस्तस्फा तिसअतु तब्बीबातिन व सित्ता मुमर्रज़ातिन। एक चांस अब्दुल बाकी, आपको एक चांस और है, आप और अच्छे से देख के पढ़ें इसको। फिल मुस्तस्फा तिसअतु तब्बीबात। तबीबात क्या है? तबीबात क्या है? मुअन्नस है कि मुज़क्कर है? मुअन्नस है। तो आप तिसअतु के अंदर ता क्यों ला रहे? तिसअतुन अदद बगैर गोल ता के लाना है हमको, अपोजिट करना है ना हमको। अच्छा तिसअ तब्बीबातिन तिसअ तब्बीबातिन व सित्तु मुमर्रज़ातिन। क्योंकि वो मादूद हमारे पास मजरूर है, मुज़ाफ इलैह है, तो उसके नीचे दे रहा है मुस्तशफा तिस्उ तबीबातिन व सित्तु मुमर्रिदातिन। दोनों का हमारे पास जो है तबीबात मुमर्रिद दोनों मुअन्नस है, तो हम अदद जो है बगैर गोल ता के लाएंगे। अभी एक और बाकी है जेंट्स। मोहम्मद निदाल मौजूद? عندي أربعة قمصان. इंदी अरबातु क़ुमसान, कमीज की जमा क़ुमसान मुज़क्कर है तो अरबातु हम अदद गोलता वाला लाएंगे। इंदी अरबातु क़ुमसान। खलास अर्रिजाल इंतहात। हाँ आदमी को खत्म हो गया। मौला मैं पढ़ूं? हाँ अक्सा तुम पढ़ो अब।
लिहाज़िहि सय्यारातु अर्बअत अब्वाब। उस्मान बाजू में बैठे हो उसके। रुको मैंने लिहाज़िहि सय्यारती अर्बअतु अब्वाब। लिहाज़िहि सय्यारती अर्बअतु अबवाब। अबवाब बाबुन की जमा मुज़क्कर है तो अर्बअतु आएगा। लिहाज़िहि सय्यारती अर्बअतु अबवाब। ये जेंट्स चेयर छुप के बैठा था। उस्मान पढ़ो 7वां। जी शेख। फी हाज़िही कलिमती खम्सतु हुरूफिन। हाँ, हर्फुन की जमा हुरूफ मुज़क्कर है। फी हाज़िहिल कलिमती खम्सतु हुरूफिन। इस कलमे में 5 लेटर हैं, 5 हुरूफ हैं। ठीक है, आगे नशाद स्क्रीन ऊपर करें। हाँ अब उसके बाद जो है नंबर 8, नंबर 9, 10, 3 बचा है। ठीक है, मैं नाम लेता हूँ, वो लोग पढ़ें। सबा सलीम आप पढ़ें 8 नंबर। फी हाँ मुदरिसतना हमारी टीचर में 8 टीचर्स हैं, ऐसा रहेगा। मदरसतना फी मौजूद है तो मदरसता ता के ऊपर जबर क्यों आ गया अल्लाह की बंदी? ता के पर मदरसती फी मदरसतीना समानी मुदर्रिसातिन। हाँ एक बार और पढ़ो। फी मुदर्री नहीं अल्लाह की बंदी, दाल के ऊपर सुकून मौजूद है। सुकून मदरसा आप गलती न करे तो मुदर्रिसा। हाँ सही आता है फी मदरसतिना हाँ समानी हाँ मुदर्रिसातिन। हाँ अगर आप पढ़ेंगे फी मुदर्रिसतिना समान मुदर्रिसात हैं तो मुदर्रिसात आपकी खैर ने खबर ले लेंगी। सही। उसके बाद 9 नंबर है। ठीक है, ये भी आप पढ़ो सिस्टर साहब, आपकी गिनती सही नहीं है, आप पढ़ो ताकि आपकी सही हो जाए। हाँ और पढ़ो। फी बितना ये तो कुछ नहीं है, ये क्या है? बित पढ़े हो आप लोग कोई? नहीं, पहले लेसन के अंदर आपने पढ़ा हाजा। क्या पढ़ा था आप? बीच में नहीं बोले। क्या पढ़ा था आपने? हाजा हाजा हाजिही। नहीं ये घर है, उसके लिए आपने हाजा बैतुन। तो ये क्या है? ये बीत कहाँ से आ गया? नहीं है, मुझे भी नया लगा वर्ड मैं पढ़ने में। फी बैतिना। हाँ अब फी बैतिना ता के नीचे जेर क्यों पढ़ा आपने? बैतुना। अरे अल्लाह की बंदी सही पढ़ रही हो, लेकिन ता के नीचे पढ़ा क्यों आपने जेर? फी मौजूद है हरफ जर, इसलिए आपने ता के नीचे जेर लगाया। सही पढ़ा आपने। अगर फी तो ना पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हरफ जर मौजूद है ना जी। तो इसम की हरफ जर इसम के एंड में क्या देता है? जेर देता है। जेर। तो सही पढ़ रहे हैं आप। आपको अब ये नहीं कि आपको वजह पूछी तो आप जो है उसका एरा भी चेंज कर डालो, नहीं, आपने सही पढ़ा। आप सबब जानो उसका, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे मैंने जेर पढ़ा तो क्यों पढ़ा। जी हाँ मालूम होना चाहिए। कोई जब हम जबर जेर लगाएं जो है एंड में लगाएंगे तो हमको मालूम होना चाहिए कि हमने यहाँ पे मरफू पढ़ा तो क्यों पढ़ा, मजरूर पढ़ा तो क्यों पढ़ा। इसलिए मैंने आपसे पूछा। हाँ अब जी। अशरतु रिजालुन। रिजालुन नहीं हो सकता। हमने पढ़ा है कि मअदूद जमा रहेगा, मजरूर रहेगा, मुदाफ इलैह रहेगा। तो रिजाल मुदाफ इलैह क्या होता है? मुदाफ इलैह का इराब क्या होता है सबा? पेश आता है। अल्लाह अकबर। मुदाफ इलैह का इराब कसरा होता है ना? तो कसरा दो आप, तो रिजालुन रफा दे रहे। रिजाली, हाँ रिजाली व रिजालिन नकिरा है, तनवीन देंगे। फीना अशरतु रिजालिन। हाँ वो डर में पूरा गड़बड़ हो लेके है। तो डर किस चीज का? हम डंडा लेके आपको मार थोड़ो रहे हैं।
नहीं, फिर भी रिजालिन व अशरु हाँ सही। निसा निसा उन। नहीं, अभी आपको बताया कि मादूद क्या रहेगा, मुजाफ इलैह रहेगा। मुजाफ इलैह के ऊपर क्या आता है? मुजाफ इलैह के ऊपर मुजाफ इलैह का एराब क्या रहता है? पता आएगा, हाँ पेश आएगा ना। कभी आप बोलते हो पेश आएगा, कभी बोलते हैं आपके नहीं पेश आएगा। हाँ? पेश आएगा। अच्छा, मुजाफ इलैह पे पेश आता है। आपने नया रूल बनाया है। मुजाफ इलैह हमेशा जेर रहेगी। मुजाफ इलैह पे क्या रहेगी? कसरा रहेगा। निसा इन। आपने पढ़ा मुजाफ इलैह मजरूर होता है, पर सुने बार बार हम रिपीट जी जी करते हैं। मुजाफ इलैह पे कभी भी जेर के अलावा कुछ नहीं आ सकता। अब अगर उस पर अलिफ लाम है तो सिंगल जेर रहेगा, अगर अलिफ नहीं है तो डबल जेर। हाँ, अब फिर से पढ़े 9 नंबर को, फिर से पढ़े आप। फी बैतिन, फी बैतिना अशरु अशरु अशरतु। रिजाल मुज़क्कर है तो आप इसके लिए अदद मुअन्नस लाएंगे, ता वाला। अशरतु रिजालिन व अशरु निसाइन। हाँ, जान छूट गई आपकी। अभी 10 नंबर कौन पढ़ेंगे? एक मिनट में नाम बोल। हम पढ़े सब। मैं पढ़ूं। इतने लोग लड़ाई करेंगे, मैं नाम बोल। हम पढ़े शेख। इरम मुनव्वर। जी सर। ज़हब अबी इलल रियाज़ क़ब्ल सलासत अय्यामिन। क़ब्ल सलासत अय्यामिन। सलासती मुदाफ बन रहा है, मुदाफ है, लेकिन मुदाफ का कोई एराब नहीं होता। अब कबला इससे पहले आ गया तो हमने रूल क्या पढ़ा कि कबल के बाद कोई भी इसम रहेगा तो क्या रहेगा? कसरा आएगा। हाँ, कबल के बाद कोई भी इसम रहेगा वो क्या रहेगा? मजरूर रहेगा। तो मुदाफ है, सलासत मुदाफ है, लेकिन चूंकि कबल आ गया तो अब हम कबला सलासती सलासता नहीं पढ़ सकते। हम कबला सलासती अय्यामिन। मेरे अब याद गए 3 दिन पहले खबर लिए पहुंच गए। जी सर, पहुंच गए। ठीक है। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आप सब लोगों को खुद से घर से करके आनी है, घर पे करनी है, ठीक है। जो 19 नंबर लेसन में जो एक्सरसाइज थी वही सेम एक्सरसाइज है। इसमें आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। देखिए 5 नंबर एक्सरसाइज आप देखें। उक्तुबिल आदाद, आदाद को लिख लें। आदाद से क्या मुराद है? गिनती। 1 2 3 4 5। कौन सी जबान में लिखना है? अंग्रेजी में? नहीं, अरबी में लिखना है, ठीक है। कहां से कहां लिखना है? मिन सलासा इला 3 से 10 तक लिखना है। फिर कह रहे हैं वजअल कुल्ल मिनल कलिमातिल आतियती मअदूदन लहू, और बनाओ आने वाले हर कलिमात को उसका मअदूद। यानी आपके पास नीचे जो कलिमात दिए हुए हैं, आपके पास मिसाल के तौर पर जो है कार है, ठीक है। अब आपको क्या कहना है? 3 कार, 4 कार, 5 कार, 6 कार, 7 कार, 8 कार, 9 कार। कितनी कार? 10 कार। 10 कार। ऐसे आपके पास बहन है, 1 बहन, 2 बहन, 3 से 3 बहन, 4 बहन, 5 बहन, 7 बहन, 8 बहन, 9 बहन, 10 बहन। कितनी? 10। हाँ, तो अब आपको क्या करना है? और यही वाली सेम एक्सरसाइज आपके पास पहले लेसन में भी थी, वो की आप लोगों ने कि नहीं की? नहीं, मैं आप लोग को इसलिए नहीं करा रहा ताकि आप लोग खुद से करें, आप लोग थोड़ा अपना दिमाग लड़ाएं, तो आपका जो अदद और महदूद का जो अपोजिट वाला मसला है वो आप लोग को समझ में आ जाए। कौन सा मसला? अदद और महदूद। और दूसरी बात आपको यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको ध्यान देना है बिल्कुल कि सय्यारत, उख्त, तालिबा, मुजल्ला, बिन सा, सब अदद आपके पास, महदूद क्या आपके पास?
मुअन्नस है। मुअन्नस आप क्या लाएंगे? मुज़क्कर लाएंगे। मुज़क्कर लाएंगे। ये वाला जो आपने पढ़ा उसमें अदद आपके पास मुज़क्कर था, मादूद आपके पास मुज़क्कर था, तो अदद आपको मुअन्नस लाना है। ठीक है। उसके बाद अल कलिमातुल जदीदा देख लें। नशात ऊपर करें। अल कलिमातुल जदीदा न्यू वर्ड्स में अल मजल्ला मैगजीन, मंथली मैगजीन वगैरह जो होता है ईयरली, उसकी जमा आती है मजल्लातुन। इंडोनेशिया। अल हर्फ लेटर हर्फ जमा हुरूफुन। अल कलिमातु कलिमा वर्ड जमा कलिमातुन। ये हमारे पास नए वर्ड्स आए थे, ठीक है।